કાજલ બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે સાદિક કાજલવાલા। દર્શક મિત્રો, જે રીતે ગત સપ્તાહે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા હતા, તેમાં ખાસ કરીને સૌની નજર વહીવટી વોર્ડ નંબર 15 ઉપર હતી, જેમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વચ્ચે કાટેકી ટક્કર થઈ હતી અને તેમાં ખાસ કરીને સૌની નજર ઉમેદવાર આશિષ જોશી ઉપર હતી અને તેઓ વિજેતા પણ જાહેર થયા હતા। દર્શક મિત્રો, વોર્ડ નંબર 15માં સમાવિષ્ટ વાડી મોતી વોરવાડ ખાતે ગત રાત્રે આશિષ જોશી, નીલમબેન શ્રીવાસ્તવ, પારુલબેન પટેલ અને હિતેશ માજીનું ઉમકાભેર અને આતશબાજી સાથે ફુલહાર કરી તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। વાડી મોતી વોરવાડ વિસ્તારના અગ્રણીઓ મુનાફભાઈ ગરીબાવાલા, બારીકભાઈ ચોવાલા, હાફિઝ અફાન પોલિયાવાલા, અમીનભાઈ કરીવાલા અને તેમની સમગ્ર ટીમ દ્વારા આ કાર્યક્રમને વધાવી લેવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મહેમાનોમાં મુફ્તી હુસૈન સાહેબ સિદ્દીકી, જાવેદભાઈ ડુપેલવાલા, સિરાજભાઈ ગરાસિયા, ફકરુદ્દીનભાઈ કાઉસવાલા સહિત અનેક મહાનુભાવો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વડોદરાથી સાદિક કાજલવાલાનો ખાસ રિપોર્ટ। बहुत शुक्रिया आशीष भाई जोशी साहब को आगे बढ़ाते हुए वोल्ड नंबर 15 के कोऑर्डिनेटर जनाब आशीष भाई को हमारे बीच जो मेहमान है उनका आशीष से और इसी के साथ तालियां बजा दो। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई तपली वाला साहब। मुनाफ चाचा के लिए शेर याद आ रहा है, हमदर्द दिल पर दर्द न बांटा तो क्या जिए। अपनी दुआएं, हमारी दुआएं इन परिवार की कोशिश करने का हमेशा खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम बिना लो कई जगहों पर बातों में अपना रोल अदा किया कि हमारी नागरी जो है हम आपके साथ खड़ी है। आप हिम्मत न हारिए, अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसाफी जरूर मिलेगी आपको। आप और इसी तरह हमारे बीच बात रखते हैं, अपने नायला का इजहार करें। हमारे चौथे उम्मीदवार जो अभियान तशरीफ लाए हमारे दरमियान में है और इसी तरह आलमी भी यहाँ मौजूद है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ लाए और जनाब सादिक भाई काजलवाला की गुलकोशी करें। तो नीलमबेन श्रीवास्तव, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। हमारे यहाँ भाई मौजूद हैं, इन्हें हम जिता कर लाए हैं। अब जिताने के बाद इनका साथ देना हमारे लिए जरूरी है। आज आ स्वागत समारंभ में उपस्थित एवं विस्तारना धर्मगुरु मुफ्ती साहेब એમનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને શરૂઆત એવું કરીશ કે હવે પછી જે ડાયસના આયોજક છે એમને એક સૂચના પણ આપું છું કે ધર્મગુરુ હંમેશા છેલ્લે પોતાનું વક્તવ્ય આપે।
આ એક પ્રોટોકોલ છે, ખોટું ના લગાડશો. ધર્મ સત્તા બેઠી હોય તો રાજ સત્તાએ વધારે બોલવું ના જોઈએ. આજે આપ સૌ જે લાગણીથી, જે અપેક્ષાથી અહીં ભેગા થયા છો કે હવે અમારા વિસ્તારના કામો થશે, તો એવું સમજો કે આવનારા 5 વર્ષમાં આપ સૌએ જે મત આપ્યા છે, મારા ભાઈ સિરાજભાઈ, મુનાફભાઈ, આ સમાજના બવાઈ સમાજના આગેવાનો, એ બધા જે મહેનત કરી છે એને સૌથી મોટી મહેનત અમારા ટાઈગર ભાઈ છે, વિજય ટાઈગર, એ તમામ લોકો, અને સૌથી મોટી મહેનત હું એટલે કહીશ, સાંભળજો, કે આ વિસ્તારમાં પણ અને સમગ્ર ગુજરાતમાં એક કરુણાનો કોરિડોર ભેગો થયો હતો, કોઈને ધ્યાન હોય તો. અને એ કરુણાનો સૌથી મોટો કોરિડોર આ વિસ્તારમાં પણ છે. અહીંયા હરણી બોધકાન પીડિત પરિવાર પણ હાજર છે. અહીંયા ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ માં, એર ઇન્ડિયામાં જે મા બાપે પોતાનો પરિવાર ગુમાવ્યો છે, એ પણ અહીંયા છે. लेकिन इसमें मेन जो काम किया था वो मुनाफ भाई ने किया था, सिराज भाई ने किया था। और इतनी धूप में सब लोगों ने मिलके एक एक बंदे तक अपनी जो वोटिंग स्लिप पहुंचाई, उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपकी इतनी मेहनत की वजह से इसका वोट निकल पाए हैं। इसमें एक भी बंदा जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस हर एक बंदे की मेहनत है कि जो यहाँ मैं नहीं जानता लेकिन वो यहाँ हाजिर था, उसको मैं तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। 56 बूथ में मैंने उनको उस टाइम पे 13 अप्रैल को बताया था कि सबसे हाईएस्ट वोट जो मिलेगा ने वो आपको वाड़ी मोटी ओरवाड़ से मिलेगा। और उसके बाद मेरा प्रूफ है, वोट नंबर बूथ नंबर 55 वाड़ी मोटी ओरवाड़, आशीष भाई 865 वोट, 56 बूथ में सबसे हाईएस्ट वाड़ी मोटी ओरवाड़ में से मिला है भाई। बहुत खूब. तो पहले तो आप सबको तो फोन में धन्यवाद करता होगा. और ये 15 नंबर का वार्ड और उसके सपोर्ट में 14 नंबर का वार्ड, यानी मैंने इसका नाम पढ़ा था वाघा बॉर्डर. क्या नाम पढ़ा था? क्या नाम पढ़ा था? यानी हर अच्छे में से वाघा बॉर्डर से जाते हैं. कि खास करके मैं आशीष भाई जोशी साहब का और मधु भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि 14 नंबर में मेरे को टिकट दिलाने के लिए इन्होंने भी काफी सिफारिश की. हम तो चारों को विनर ही मानते हैं, मैं अपने आप को हारी हुई नहीं मानती हूँ, क्योंकि पहली बार खड़ी हुई मेरे भाई दीपक श्रीवास्तव और मेरे पिताजी मधु भाई श्रीवास्तव के आशीर्वाद से मुझे 15,000 वोट मिले हैं। वो 15,000 वोट इन दोनों के वजह से मिले थे और मिले हैं, और आगे जो मिलेंगे ना वो मेरी मेहनत से मैं कमा के आप लोगों को दूंगी. આજે અહીંયા અમારા બધાનું સ્વાગત સમારોહ તમે રાખ્યો અને અમને બોલાવ્યા એ બદલ આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. क्योंकि मेरे साथ मेरे बड़े भाई आशीष भाई, दीपक भाई, नीलम बेन मेरी और पारुल बेन, इनकी भी ताकत है. खुदा तेरे दरबार में मेरी ये फरियाद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, ये पैनल को सलामत रखना. ઇલેક્શન જીતીને આવ્યા તો હવે વોર્ડ નંબર 15 માં તે શું કહેવા માંગો? વોર્ડ 15ના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે મને સમગ્ર વોર્ડની જનતાએ સ્વીકાર્યો છે, એટલે 5 વર્ષ મારી એમને વિકાસના કામ માટેની બાંહેધરી આપું છું. આટલા મોટા યુદ્ધમાં જ્યારે આ શહેરની જનતાએ અને આ વોર્ડના નાગરિકોએ મારા પર ભરોસો મૂક્યો છે, એ ભરોસાને હું આવનારા 5 વર્ષમાં એમની આશાઓને અપેક્ષાઓમાં ખરો ઉતરીશ એવી મને ખાતરી છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આ જનતાએ મને જે રીતે જીતાડ્યો છે એ રીતે મને સાથ આપશે અને હું પણ એમના વિકાસના કામો કરવા માટે કટિબદ્ધ છું. તમે વડોદરાના લોકોને શું મેસેજ આપવા માંગો છો? વડોદરાના લોકોને ચોક્કસ કહીશ કે આ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી છે, કોઈ સિમ્બોલ જોઈને નહીં પણ કામ કરતા વ્યક્તિને વોટ આપવો, કારણ કે
કે સિમ્બોલ જોઈને તમે વર્ષોથી 30-30 વર્ષથી જેને જીતાડો છો એ લોકોએ વિકાસ કર્યો પણ પોતાનો કર્યો. આજે પણ નાગરિકો જે હાલાતમાં અને જે પરિસ્થિતિમાં જીવે છે તો હંમેશા કામ કરે, અડધી રાત્રે તમારી નજીક રહે એવા ઉમેદવારોને, તમારા માટે દોડે એવા ઉમેદવારને વોટ આપજો. ઠીક છે, વડોદરાની જનતાએ જે પણ જનાદેશ આપ્યો છે એને અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ, પણ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી હંમેશા વ્યક્તિ દીઠ જોતા લડાતી હોય છે. પણ ઘણી જગ્યાએ લોકો મંદિર બનાવીને રામના નામ પર વોટ માંગતા હોય છે, પણ રામ ભગવાન પણ મારા હૃદયમાં છે, હું રામ ભગવાનનો ભગત જ છું. પણ આ વિસ્તાર હોય કે સમગ્ર વડોદરા શહેર હોય એમાં કામના નામ પર વોટ માગવાના હોય છે. દરેક જગ્યાએ તમે રામના નામ પર વોટ માગો એ વ્યાજબી નથી. આશીષભાઈ, તમારી ઉપર જે આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે એ વિશે શું કહેશો? આરોપ તદ્દન ખોટા છે. આ વિસ્તારે તમે ઊભા છો, જે પ્રમાણેની વસ્તુઓ પકડાઈ છે એવું આ વિસ્તારમાંથી કોઈ મારી પાસે માંગણી નથી આવી. સમગ્ર વૈષ્ણવ વિસ્તારમાંથી પણ એ પ્રમાણેની ખોટી માંગણી મારી પાસે કોઈ આવી નથી, તો મારે એવી વસ્તુ વેચવાની જરૂર પણ નથી. જે આરોપ લગાડ્યા છે એ જ લોકો આજ એવી જ વસ્તુ વેચીને ડભોઈ વિધાનસભામાં ચૂંટણીઓ જીતે છે. એટલે આપ સૌ સમજી શકો છો અને નાગરિકો પણ ખૂબ હોશિયાર છે. વોર્ડ નંબર 14 અને 15માં ગાબડું પાડેલું છે, તો એના વિશે તમે વડોદરાની જનતાને શું મેસેજ આપવા માંગો છો? અનેકતામાં એકતા. વડોદરા શહેર સંસ્કારીજનોનું શહેર છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી એની ઝાંખી ધીરે ધીરે ડીમ પડવા માંડી હતી, પણ જે 2024માં 18/1/2024માં જે ઘટના ઘટિત થઈ એ 12 બાળકો ને 2 બહેનો, એટલે કે 2 આંખે 12 હાથ, એમણે સમગ્ર વડોદરા શહેરની જે એકતા જગાડી છે. કારણ કે 12 બાળકોમાં 9 બાળકો મૃતક મુસ્લિમ હતા અને રાજકીય જે ભારતીય જનતા પાર્ટી સર્વ સમાજને, સર્વ ધર્મને સાથે લઈને ચાલનારની જે વાતો કરનાર છે, પણ અહીંની ચૂંટાયેલી અમુક પાંખો 12 બાળકોમાં જે મૃત્યુ પહેલાં 15 મિનિટ પહેલાં સાથે જમતા હતા એમાં ધર્મ શોધવા ગયા હતા. પણ એ બાબતે જે વડોદરાની અંદર આપણા આશીષભાઈ જોશી જે ચાલુ કોર્પોરેટર હતા અને ખૂબ જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નિકટ હતા, અને એમણે જે વડોદરા શહેરની તમામ નગરજનોની આત્મા જગાડી છે અને 14 અને 15ની બોર્ડર એમે વડોદરાની જે કહેવાય જળ કહેવાય કે જ્યાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઉદ્ભવ થયો હતો, ત્યાં ગાડી જે ગાબડું પાડ્યું છે એટલે સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોર્નિંગ આપી છે કે અમારી વડોદરા શહેરની એકતા સાથે રમત ના રમતા, અમારી લાગણીઓ ભાવનાઓ સાથે તમે રમત ના રમતા. કારણ કે હવે તો ટોપીઓ અને પાઘડીઓ ભેગી થઈ છે. વખત આવે તો અમે તમને જેવી રીતે વોટ આપીએ છીએ એ રીતે અમે હિસાબ પણ કરી શકીએ છીએ. આ સુંદર અને સરળ મેસેજ આ મીડિયાના માધ્યમથી હું વડોદરા શહેરની જનતાને આપવા માંગુ છું. સ્માર્ટ સિટીમાં હજુ પણ સુવિધાઓનો અભાવ છે એ વિશે શું કહેશો? વડોદરા શહેરની અંદર ફક્ત આપણે ફોટા જોઈને છેતરાયા છે અને કૌભાંડો એટલા થયા છે કારણ કે આપણે સલ્તનત બદલવાનો મોકો નથી આપ્યો. ચૂંટનાર કૌભાંડકારીઓને ખબર છે કે અમને સાચવવા માટે અમારો ભય જ આવવાનો છે, એટલે મોરને સાચવવા માટે ચોર જ આવવાનો છે. એટલે હવે આજે 6 જણ ગયા છે, હજુ પણ આપણી પૂર્ણ લડાઈ આપણે સમગ્ર શહેર સુધી પહોંચાડી નથી શક્યા. 11 તારીખે માનનીય આદરણીય વડોદરા શહેરના નહીં સમગ્ર ભારતના વડાપ્રધાન આવે છે. આપણે સૌ આશા કરીએ આ સવાલના જવાબ આપણે એમની પાસે માંગીએ કે માનનીય મોદીજી, અમે તો તમને ફોટો જોઈને વોટ આપ્યા હતા, હવે તમે તો હિસાબ કરો. આ 12 બાળકોને 2 બહેનોને તમે તો ન્યાય અપાવો, અમે તો તમારો ફોટો જોઈને વોટ આપ્યા હતા. એટલે અમે 11 તારીખે સાહેબશ્રીની મુલાકાતે જઈએ છીએ અને આ સવાલના जवाब मांगवानी हमें गुस्ताखी करिए छे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें